کی بات کرتے تھے بڑے مخلص آدمی، اور اسی طرح شاہ صاحب بھی، اور نواز رضا صاحب سامنے بیٹھے ہیں، مگر یہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ چونکہ رہا ہوں، ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کی انڈیویجول معاملات ہوں، کلیکٹیو ہوں، ہمیشہ جب یہ کبھی منسٹر کے پاس گیا، انفارمیشن کے پاس، سیکٹری کے پاس گیا، پی آئی او کے پاس گیا، وہ بیمار ہے اس کا علاج کروانا ہے، کوئی کسی کی ذاتی امداد ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا خزانچی تھا، تو یہ کہتے تھے کہ یار یہ ان کا یہ نام نہیں بتانا ہے، کسی کا بڑا بزرگ ہے ان کو مدد، اور سچی بات ہے کہ پوری زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ جس طریقے سے وہ وہاں سے ہمارے ساتھ وہ ہوا ہے وہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ صرف الیکشن کے وقت آ کر الیکشن کا پینل کھڑا کر کے لڑیں گے نا، تو پھر وہ نتائج اور اہداف حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کی خواہش ہے۔ یہ تو پورے سال کی محنت ہے اور ایک سائنس ہے پوری، الیکشن لڑنا اور جیتنا جو ہے وہ، اس کے لیے محنت اگر آپ پورا سال کریں گے، ووٹر لسٹ پہ ہر چیز کو چیک کریں کہ اس میں کون سے لوگ اس اہل ہیں ووٹر ہونے چاہیے اور کون سے نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ورکر سے رابطہ بڑا ضروری ہے۔ تو ہمارے دور میں خیر کانسٹیچوئنسی بڑی چھوٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم ہر گروپ ہر ادارے میں جاتے تھے، لوگوں سے رابطہ بھی رکھتے تھے، تو اس وقت آسان تھا۔ اب سچی اب تو یہ ایم پی اے کا الیکشن ہو گیا، میں نے بڑا مشکل ہو گیا۔ اب اس وقت ہمیں وسائل بھی درکار نہیں ہوتے تھے، ہم ینگ بھی تھے، ہم جوان بھی تھے، میں خود میں اور کوئی ساری رات بیٹھ کے نا اپنے خود ہی ہولڈر لے کے وہاں سے کارڈ لاتے تھے، خود بناتے تھے، لکھتے تھے، پمفلٹ میں ہی ہمیشہ بناتا تھا۔ تو وہ ہم نے سچی بات ہے کہ اس وقت قدر بھی تھی کام کی لوگوں کی، اب معیار بھی بدل گئے ہیں، اب لیڈرشپ کے لیے بھی لوگوں کے معیار اور ہو گئے ہیں، اور ووٹ دینے کے لیے بھی اہلیت اور معیار پیمانے بدل گئے ہیں، لیکن اب بھی ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سچے لوگ بھی موجود ہیں، ورکرز کے ساتھ جو کمیٹڈ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ غنیمت ہے ہمارے شہر میں شناخت حاجی نواز رضا صاحب، اور ہم نے ہمیشہ طاہر صاحب مرحوم، اور یہ ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہمارے ہم اور کسی کو نہیں جانتے، ہمیشہ ان کے ساتھ گزاری ہے، اور جب تک ہیں ہم ہمارے لیے بہت ظفر قاضی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر صحافت کے ذریعے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الیاس شاہد صاحب کا بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم چیئرمین ہیں آپ کی جو اے پی پی کے جو ہے رمضان عادل صاحب کے، طارق چودھری صاحب، آج کل چودھریوں کا چرچا ہے، آج کا چرچا حاجی صاحب کی موجودگی میں خطاب تو نہیں ہو سکتا، لیکن شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا اور ہماری عزت افزائی کی ہے، اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ ساتھ چلنے کی جو آپ نے یقین دہانی کرائی ہے، ہم اس پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ رمضان عادل گروپ کا یہ قافلہ بھی آپ کے ساتھ، جیسے ملک صاحب نے کہا، یقین دلایا، اس طریقے سے آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوگا، تو آپ کی بھی ہمیں جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم آپ کو آواز ضرور دیں گے۔ حاجی نواز رضا صاحب ایک نام ہے، برانڈ ہے، حاجی نواز رضا صاحب حاجی صاحب اس وقت 95 96 94 کی بات ہے، جب میں خبریں میں کام کرتا تھا، تو اس وقت حاجی صاحب نے یہ جو ہاؤسنگ کا جو اسکیم تھی، مجھے یاد ہے میں نے فارم بھر کے حاجی صاحب کے حوالے کیا تھا، اس کے اوپر ہمیں جو یہ میڈیا ٹاؤن بنا اور یہ بعد میں کریڈٹ کوئی اور لیتا رہا، ہم تو آج حاجی صاحب آپ کی جرأت کو سلام، آپ کی جو ہمت کو سلام، آج بھی آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اور انشاءاللہ دوستوں سے گزارش ہے کہ کھانا آ چکا ہے، میں ایک صبر تو تو قاضی بھائی جو ہے کارکنوں کی 1 منٹ پہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس تنظیم کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں جس میں بڑے بڑے نام میرے گروپ کے جوید اختر صاحب، نعیم چودھری صاحب اور خود رمضان عادل صاحب
मुझे बड़ा फख्र है, ये बात कर रहे थे राजा बाबर साहब, हमारी लीडरशिप भी कहीं नहीं झुकी, तो इंशाल्लाह हम भी कहीं नहीं झुकेंगे। ठीक है, हम मुकाबला करने वाले लोग हैं और मुकाबला करके लोगों को बताया है कि इस तरीके से मुकाबला होता है। आप जिस मैदान में निकलेंगे हम आपके साथ होंगे। ठीक है, आपने हमें इज्जत दी है तो हम इंशाल्लाह आपको भी इज्जत देंगे। हम कोई ऐरा वगैरह नहीं है कि आज इधर हैं कल उधर हैं, हम आपको पूरी रिस्पेक्ट देंगे। आखिरी बात ये है कि आप APP में काम होते हुए देखेंगे। हमारा आदल साहब भी काम करते रहे, नईम चौधरी साहब थे वो भी काम करते रहे, जुवेद अख्तर साहब थे वो भी काम करते रहे, तो इंशाल्लाह हम उनकी टीम है, हम भी काम करके दिखाएंगे। आखिर में एक शेर सिर्फ, जंगल विच बन जोगी भी सप्पा नूं सुनाण दी लोड़ कैसी, जंगल विच बन जोगी भी सप्पा नूं सुनाण दी लोड़ कैसी, जिन्हें तेरी तरफ तक के मुंह फेर लिया उसनूं जोरी बुलाण दी लोड़ कैसी, जिसने इतनी बेदर्दी दे नाल डंग मारिया उसनूं हत्थ विच चाण दी लोड़ कैसी, पुत्र सप्पा ने मित्र नहीं कील बढ़ दे यारी सप्पा नाल लाण दी लोड़ कैसी। APP के दोस्तों का शुक्रिया कि मुनीबा बहन को मुंतखब किया नायब सदर मुनीबा। सबसे पहले तो शुक्रिया हाजी साहब आपका और बाकी जितने भी दस्तूर की जो टीम है सबको शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया और हमें इस काबिल समझा और यहाँ पे हमें इज़्ज़त बख्शी। और दूसरा मैं अप्रिशिएट करूँगी अपने मौज़म को जिसने हमें ये मौज़म साहब को, रशीद मलिक साहब को, खिज़र को, जिन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो इस जमहूरी अमल के अंदर जो है वो यहाँ तक पहुँचाने तक जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया और ये सारी इनकी एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और दोबारा जो है एक रमज़ान आदिल ग्रुप जो है दोबारा एक तरीके से वापस खड़ा हुआ है 5 साल के बाद। और ये मैं कहूँगी कि मतलब हमारे रमज़ान आदिल ग्रुप ने मुझे भी एज आ वाइस प्रेसिडेंट खड़ा किया है जो एक ख़वातीन की नुमाइंदगी दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतने सालों में एक बड़ी सीट देना और वो भी रमज़ान आदिल ग्रुप से, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब इज़्ज़त अफजाई है इसमें। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि हमारे जो ये जो जंग थी, ये जो जंग ही कहूँगी इसको, ये इलेक्शन नहीं थी, ये जंग थी पूरी, जिसमें रशीद मलिक साहब ने, खिज़र ने और हमारी जो बाकी जितने भी साथी हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि ये पूरा माफिया था। ये जंग सिर्फ जैसे पहले भी कहा है कि ये जो है ये पूरे माफिया के खिलाफ थी और ये प्रेस क्लब पूरा इन्वॉल्व था जहाँ पे हमारे कोयटा पेशावर वालों ने बहुत ज़्यादा फेस की है, वहाँ पे धमकियाँ दी गई उनको, यहाँ तक कि मुझे भी धमकियाँ दी गई कि मैं जो हूँ यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो तुम अकेली आती जाती हो तो तुम्हारे लिए बड़े मसले हो जाएंगे। तो ये है कि हम लोग बड़ी मतलब मेजोरिटी में यहाँ पर आपके सामने हैं और हम लोगों ने पूरा रमज़ान आदिल ग्रुप ने जो है वो एक पूरे माफिया को एक तरह से गिरा दिया है, ना कि प्रेस क्लब में उनको एक मैसेज गया है बल्कि हमारे रमज़ान आदिल ग्रुप जो है वो APP में मजबूत हुआ। लेकिन मैं हाजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है वो मेंबर भी हैं, तो ये हमारी जो मेंबरशिप वो जो हाउसिंग का जो मसला है वो आप जो है वो उसको लेकर जाएं और उसको वापस बहाल करवाएं और बाकी जो आप लोगों की टीम है वो भी आइंदा हमारे जो APP के मसाइल हैं आप हमारा साथ दें और आप लोगों को जहाँ पे ज़रूरत होगी APP रमज़ान आदिल ग्रुप जो है वो आप लोगों के साथ हर कदम से कदम में खड़ा है। तो अभी आपको मालूम है कि कायदे सलाह का खिताब होगा, तो मैं हाजी नवाज रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा करीम मैं रशीद मलिक साहब का और जलाल साहब का और ये सलीम साहब का सबका जो APP यूनियन में तारिक चौधरी साहब जितने भी दोस्त हैं अमरीका का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत कबूल की। मैं थोड़ा सा एक तो मैं रमज़ान आदिल ग्रुप पे बात करूंगा, मैं बड़ी ज़रूरी बात है। फिर दूसरी आपने APP के बोर्ड की बात की है। तीसरी बात यह है कि वाकई एक बात था कि हमारा अरूज था, हमने कोई लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, लेकिन जब हुकूमत तब्दील हुई, जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया तो वो मेरी ज़ात के हवाले से बहुत से उनको क्वेश्चन थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ इस शहर में जर्नलिस्ट की सियासत करूं, तो मुझे उसकी वजह से नुकसान हुए, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा। लेकिन जो वक्त के साथ साथ आदमी ने कहा कि उस वक्त आज से 10-15 साल पहले मैं ज़्यादा जवान था,
میں ایک طویل عرصہ میں موٹر سائیکل پہ 88 تک میں یونین تھی تو میں لوگوں کے گھر کے دروازہ کٹاتا تھا. رمضان عادل میرے پریزیڈنٹ تھے یونین کے. میں ان کی یونین کا جنرل سیکرٹری تھا. یہ میں بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان تعلق اتنا گہرا تھا. میں رمضان عادل صاحب کے آخری وقت میں ایک بار ان کے گھر میں ان کی عیادت کرنے کے لیے ایک آدھ بار تعزیت کے لیے بھی گیا. تو وہ شمائلہ غالب ان کی بیٹی ہے میری, وہ ہماری بیٹی کی جگہ ہے. تو مجھے وہاں دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. سچی بات یہ کہ میں نے اپنے دور میں عروج دیکھا, انہوں نے ایک نہیں پلاٹ چھوڑا, ان سے پلاٹ ان کا حق بھی چھینا گیا. اور جب ان کو پلاٹ ملا, مجھے اور ان دونوں کو, ہمیں I-10-2 میں پلاٹ ملے. 5 مرلے کا یا 6 مرلے کا پلاٹ تھا, 25-50 کا کیا تھا. تو الیاس بھٹی صاحب نے بڑا دباؤ ڈالا. رمضان عادل صاحب ان کے دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ میں واپس کرتا ہوں. میرا جو پلاٹ تھا, میں تذبذب کا شکار رہا, میں کوئی بڑی دلیری نہیں کی. میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ جو کیا ہے, تیل دیکھو, تیل کی دار دیکھو. نہ میں نے ایکسیپٹ کیا نہ میں نے ریجیکٹ کیا. تو وہ ٹائم ایکسپائر ہو گیا, میں بھی محروم ہو گیا, وہ بھی محروم ہو گئے. ہم نہیں لے سکے وہ پلاٹ. لیکن رمضان عادل صاحب پھر جب یہ پریس کلب والوں نے لسٹیں تیار کی, پھر رمضان عادل کا نام کاٹ دیا اس میں سے. اس لیے وہ میرے گروپ کا آدمی تھا اور ایک مسکین آدمی تھا اور بڑا عاجز آدمی تھا. اور میں یہ سمجھوں کہ میرا ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ تعلق یہ تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یونین کا تو کہنا یار APP کا مسئلہ. میں نے کہا یہ رمضان عادل صاحب ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ APP کا مسئلہ ہے. یعنی کبھی کئی مسٹر کہیں جاتے تھے, رمضان عادل صاحب کے ایجنڈے میں یہ APP کے مسائل ہیں. تو مجھے آپ یقین جانے, جس دن آپ کا الیکشن ہو رہا تھا, کافی عرصہ ہو گیا, میں تو خود انوار بھی رہا ہوں پہلے, جو آپ کے پہلے لوگ لڑتے رہے ہیں. لیکن بلکہ میں اس لحاظ سے بھی کہ جو میں اپنی اوقات کے مطابق ان کی تعاون بھی کرتا تھا تو وہ بھی کرتا رہا ہوں. لیکن اب جو ہے بڑے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور انہوں نے الیکشن اپنے زور پر لڑ لیا. تو بہرحال یہ ہوا کہ شعیب بھٹا صاحب, یہ سارے یہ میرے بہت پرانی لوگ ہیں. میرے میں ایسے لوگ ہیں آپ شہر میں ملیں گے کہ جو لوگ پرانی فٹنگ والے جو یہاں موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے زمانے کے دور کے ہمارے دوست ہیں. کوئی کم گزور آدمی, کوئی لالچ میں آ کر کوئی ادھر چلا گیا, لیکن پرانے لوگ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات, ہم اکٹھے رمضان عادل کے ساتھ ایک موٹر سائیکل پہ جانا, منسٹر سے ملنا, فلاں کرنا, یہ کرتے رہے. تو رمضان عادل صاحب کی جو گروپ لڑ رہا تھا نا الیکشن میں, اس کے بارے میں جتنا سینسٹیو تھا اور جتنا بار بار میں پوچھتا تھا, آپ کو اندازہ نہیں کہ میں رات اس وقت سویا ہوں کہ جب مجھے اطلاع ملی. لیکن بڑا جب صدر کے الیکشن کا پتہ لگا رزلٹ, تو سچی بات ہے وہ ساری خوشی میری جو ہے وہ متاثر ہوئی. لیکن بہرحال جب مجھے پتہ لگا کہ 15-16 سیٹیں انہوں نے جیت لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور جب یہ بھی پتہ لگا کہ جرنلسٹ والا جو پولنگ اسٹیشن تھا وہاں ان کی جیت ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو ریوائول ہے, یہ ریوائول انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. میں جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کے لیے ساتھ ہوں. APP کے لوگوں کا ساتھ یہ تازہ ترین بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ہے ان کے میں نے زور مارا, یہ کمزور آواز تھی وہاں, لیکن میں نے زور مار کر کہا کہ PhD والوں کو آپ اگلے گریڈ میں ترقی دیں. اس پہ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا بھائی ایک آدمی PhD جس نے کیا اس کو کوئی تو آپ اس کو دیں, اس کو انسینٹیو. رہی بات کہ APP کی, ایک بات آپ نے کہی جو یہاں ہاؤسنگ کی بات کی, میں آپ بتاؤں کہ میں اس کمیٹی میں نے اور میرے ساتھ باقی لوگوں نے بھی, یہ نہیں کہ میں اکیلا تھا, دوسروں نے بھی, سب نے ہم نے متفقہ طور پر لکھ کر دیا کہ APP کو باہر نہ کرے. لیکن وزارت اطلاعات و نشریات کی جو بیوروکریسی تھی وہ آپ کے خلاف تھی. میں نے اس وقت جو آپ کی یونین کے صدر تھے ان کو بار بار پیغام پہنچاتا رہا کہ آپ بار بار پروٹیسٹ کریں, بار بار آپ اس میں آئیں. لیکن ان کی نالاکی یہ تھی کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا سلسلے میں. میں نے کہا اب بھی آپ جو آپ کی بات کہی ہے, جب آپ کہیں گے وفات چودھری کے پاس آپ نے ملنا ہے, میں جاؤں گا. میرے اس کے ساتھ بہت پرانے تعلقات ہیں, لیکن میں یہ جو ہماری جرنلسٹ پالیٹکس تھی ابھی یہ پریس کلب کی, اس وجہ سے میں ملنے سے گریز کیا. لیکن میں آپ کے ساتھ جاؤں گا
उनको भी कहूँगा कि आप इसको रिवाइव करें। ये जो आपने किए, अगर मिनिस्टर ने इस पर स्टैंड ले लिया और मिनिस्टर ने इसने हमारे साथ मुझसे कन्विंस कर लिया तो इंशाल्लाह ताला ये बाल करा के छोड़ेंगे। बाकी APP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं जब सऊद मलिक साहब के ज़माने में मेरा नाम प्रपोज हुआ तो मेरे रास्ते में भी ब्यूरोक्रेसी रिकॉर्ड बन गई। उन्होंने कहा ये 60+ हैं, ये तो हो नहीं सकते। पर वह शायद खान अब्बासी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ को उन्होंने कहा यार हमने कौन सी आपको तनख्वाह देनी है जो आप नहीं है। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ये मेरा वो वेव ऑफ किया, उसने कहा मैं वेव ऑफ करता हूँ इसको। और जब कैबिनेट में आया तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को उस वक्त मालूम हुआ कि ये आज अप्रूवल के लिए केस आ रहा है। तो बहरहाल मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जब जाता हूँ तो मेरी APP की यूनियन की बात तो कम है, इधर उधर से मेरे पुराने दोस्त नईम चौधरी का फोन आता है, जावेद अख्तर का आता है, लियाकत अल्लाह जन्नत नसीब करे उनका आता था, यानी जफर रशीद भट्टी साहब जो हैं इनका फोन आता था। ये जफर रशीद भट्टी साहब ये मेरे क्लास फेलो रहे हैं। ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ ये सारी क्रीम जो थी APP की ये सारे के सारे हमारे दोस्त हैं। ये फिर मुझे ब्रीफिंग भी देते थे कि ये चीज़ें, मैं उनको कहता था व्हाट्सएप करें, ये चीज़ें करें ताकि जब APP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हो तो मैं वहाँ पर आपकी आवाज़ बन सकूँ, क्योंकि जर्नलिस्टों में मैं ही वहाँ वाहिद हूँ। दूसरे जो सरमद अली साहब हैं वो कराची से आते हैं, ज़ाहिर है उन तक रसाई लोगों की इतनी नहीं है। मैं अब भी जब भी इजलास हुआ तो मैंने अब भी पेंशन का मसला, इजलास ख़त्म हो गया, मैं लेट पहुँचा लेकिन मैंने फिर भी रीओपन कराया उससे सेक्रेटरी के सामने। मुबशर साहब ने बड़ा ताउन किया। ये मैं आपके कि आपके जो MD हैं बड़े कोऑपरेटिव आदमी है, मजदूर दोस्त आदमी है। उन्होंने मुझे कहा कि ये मुबशर साहब जो फैसला कर लेंगे हम इसे ताउन करेंगे। मैंने कहा ये पेंशन बढ़ाए जो उनके केसेस हैं और ये जो कितने अरसे से तरक्की नहीं हुई है ये होना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आप वहाँ समझे कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ। जब तक मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हूँ मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा, आपके लिए आपकी जद्दोजहद करूँगा। और मुझे सच्ची बात है कि रमज़ान आदल ग्रुप के जीतने की इतनी खुशी हुई कि मैं उसका आपको इजहार नहीं कर सकता कि मैंने आपको बताया कि मैं उस वक्त सोया जब मुझे रिजल्ट का पता लगा। तो अब भी मैं आपसे तवक्को है कि आपके साथ चलेंगे। और ये मेरा जो यूनियन है ये असल में 2 ही ग्रुप थे यहाँ। 1987 गालबन 88 से हमने एग्जैक्ट डेट तो लियाज शाह साहब बताते हैं। 88 में हमने उसकी बुनियाद रखी या दूसरा बरना ग्रुप था। इसके अलावा कोई नहीं था। बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए हैं लेकिन बहरहाल उनसे कोई नहीं। हमारा ग्रुप जो है पूरे मुल्क में स्टैंड करता है और उसकी फुटिंग भी मौजूद है। कराची का प्रेस क्लब, बावलपुर का प्रेस क्लब और इस तरह दूसरे जो प्रेस क्लब है हमारा, वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी भी नहीं है बल्कि वहाँ हमारे अहदेदार मुंतखब हुए हैं। तो यहाँ जो कराची यहाँ था 16 साल में इस सदर रहा और जिस तरह मैं हटाया गया उसमें अगर खुफिया एजेंसियों का और दूसरे लोगों का हाथ ना होता तो मैं उस वक्त भी इंशाअल्लाह ताला इनसे नहीं हारता और ना ही मैं इनसे शिकस्त खाता। आपकी दुआ से या बहुत लोग जानते हैं कि पंजाब हाउसिंग फाउंडेशन का क्याम मेरी कोशिश से आया था और मेरा सेक्रेटरी उस वक्त मुश्ताक मनाज थे, लेकिन बाद में क्रेडिट उन्होंने अपने खाते में इसलिए डाले कि वो मुल्क के वो इस प्रेस क्लब के सदर बन गए। लेकिन ये जो इस वक्त 1200 जर्नलिस्टों को मीडिया टाउन में जो प्लॉट्स मिले हैं उसमें बंदा नाचीज़ की भी बड़ी कोशिश है। और मैंने जो हुम्बक में प्लॉट मिले हैं उसमें भी बहुत से लोगों का नाम है जिनके मतलब है वो शामिल हुए। फिर ये जो G13 और G14 है, G14 जो है ये मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से हमारी प्रेस क्लब का वफद मिला और हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने 3% कोटा दिया और 400-500 से ज़्यादा आदमियों को प्लॉट मिल गए। तो मुझे इस बात का भी अफसोस है कि APP को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। हम इसको शामिल कराने की जदोजहद करेंगे, जो जहाँ भी आवाज़ होगी हम उठाएंगे। मैं अब आपको एक बार फिर यकीनदानी कराता हूँ कि हम आपके साथ हैं और आपको इंशाअल्लाह ताला हर जगह महसूस होगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी नामुंतखब अहदेदारों, तमाम दस्तूर ग्रुप और तमाम ऑर्गेनाइजेशन और खुसूसन साहिब मेज़बान जिन्होंने ये दस्तरखान आज बिछाया है उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा नासिर मीर साहब से कि दुआ कर लें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ पे भी बैठना बेहतर बरकत बनाए और या मतलब APP के जो वर्कर यूनिट जीती है इनकी भी दुआ है कि ये अपने वर्कर के लिए दिल खोल के काम करें और जिन्होंने इनको वोट दिए हैं नहीं दिए अब ये सब के लगे और सबको ये कामयाब होकर आए उन सारों के लिए काम करें अल्लाह ताला खैर